जग आसरा गुरु और असी संगतां दे आशीर्वाद दे नाल पिछले साल 2 अक्तूबर नूं अखंड पाठ साहब रख के गुरुद्वारा ग्रेटर कैलाश तो इस दी शुरुआत की सी और जग आसरा गुरु ओट जिसनूं शॉर्ट फॉर्म जागो पार्टी कहा जाता है, जग आसरा गुरु ओट जथेदार संतोख सिंह पूरा इहदा नाम है। अज खुशी की गल है कि पहला पड़ाव कि गुरुद्वारा इलैक्शन डायरैक्टर ने अज जदों यह सिंबल सानू परसों अलॉट किया, इस वेले ये 6वीं पार्टी है, ये 6वीं पार्टी है जिहड़ी गुरुद्वारा इलैक्शन डायरैक्टर को रजिस्टर्ड है इलैक्शन लड़न वास्ते। अज तो पहले 5 पार्टियां सन, ये 6वीं पार्टी है। मैं समझदा कि असी जिहड़ा मिशन लैके चले आ, वो मिशन लैके चले आ नीहां तो लीहां तक। इहदा जे मैं लीहां जिहड़ियां ने या नीहां जिहड़ियां ने, नीहां दे उत्ते एक इमारत खत्म हुंदी है, एक इमारत बनदी है। नीहां दे उत्ते जदों ड्राइंग बोर्ड के उत्ते लिखा खिंचियां जांदियां ने ते इमारत खड़ी हुंदी है, उहदे वास्ते एजुकेशन की जरूरत बहुत जरूरी है और एजुकेशन लिए किताब चाहिए है। ये जिहड़ा सिंबल सानू असी चुनिया है, इसनूं बड़ा सोच समझ के असी इस सिंबल नूं लिया। इस तो बाद साडी पार्टी का मुख्य मंतव गुरु पंथ ते गुरु ग्रंथ है। मैं समझदा कि गुरु ग्रंथ साहब नूं जदों चढ़नी लगी है तो उस तो पहले एजुकेशन की लोड़ है, उस जुबान की लोड़ है, उस जुबान वास्ते भी किताब को जाना पएगा। जे असी धर्म प्रचार की गल कर लीए, धर्म प्रचार के जिहड़े विद्वानी ने, जिहड़े ज्ञानी ने, उन्होंने किनिया किनिया थीसिस या जिन्होंने नहीं भी बेसिक पढ़ाई की, उन्होंने भी मैं समझदा वो धार्मिक किताबां ते वो पोथी साहब पढ़े ने, जिन्हां तो पढ़न तो बाद उन्होंने धर्म की एजुकेशन लई वो साडे एजेंडे ते है। साडे एजेंडे ते एजुकेशन है और एजुकेशन मैं समझदा कि उस तो बगैर कोई डेवलपमेंट, मैं डेवलपमेंट जदों गल कर रहा, मैं उदों गल कर रहा गुरु नानक साहब के फलसफे की भी कि नाम जपो, वंड छको, किरत करो। मैं समझदा किरत करने वास्ते फिर तुहानू एजुकेशन की लोड़ है, सानू किताब की लोड़ पेगी। नाम जपण वास्ते सानू एजुकेशन की लोड़ पेगी, एजुकेशन होनी चाहिए है, सानू किताब को जाना पेगा। असी एजुकेशन की गल कर रहे हैं। जे अज दस्तारा वाले सानू IPS, IRS, IFS, IAS नहीं नजर आते क्योंकि साडी कौम ने एजुकेशन नूं एजेंडे ते नहीं लिया। हाल तक तुसीं यहूदियां नूं देख लो, यहूदियां ने इजराइलीज़ ने किवें एजुकेशन नूं एजेंडे ते लिया। 40 लाख बंदा मरण तो बाद भी सैकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गए सी यहूदी, लेकिन अज दुनिया के राज करते हैं, अपना मुल्क बना लिया। अमरीका की पावरफुल डेमोक्रेसी उन्होंने अगे खलो नहीं सकती और दुनिया की सब तो वड्डी मैं समझदा वां इंडस्ट्री सोने का भाव कटना अज यहूदियों का काम है। असी 1984 की लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई भी कित्थे जाकर लड़नी पैनी है, वो कोर्ट कचहरियां च लड़नी पैनी है। और जदों कोर्ट कचहरियां च गए तो जे जिहड़ियां टीमां लाइयां उन्हां कोल एजुकेशन सी ते वो कामयाब होए और कामयाब होए 35 साल बाद। इसलिए 35 साल बाद सज्जन कुमार अंदर जाता, 100 बंदे अंदर जाते ने क्योंकि जेडे पहले साइड तो बैठे सी एजुकेशन वाला कोल भी सी लेकिन नीयत नहीं सी 1984 की लड़ाई लड़न दी। मैं समझदा कि ये जिहड़ी सिंबल की जिहदी मैं गल कर रहा किताब की, एक किताब सानू हर स्टेज के उत्ते सानू इहदी जरूरत पैगी। तुहाडे सामने है कि 1984 की लड़ाई हले बाकी है। मैं पास्ट परफॉर्मेंस की गल करा, तुहाडे सामने 1984 की यादगार है। तुहाडे सामने विडोज नूं पेंशन लगाई सीगी।
मैं अज गल कर लवां 186 केस असी सुप्रीम कोर्ट जाके जिहदे सार अपने गुलनार सिंह सीगे, सार गुलनार सिंह वालों और साडे वालों एक केस पाया गया सी। उस केस दे विच सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और जस्टिस ढींगरा दी SIT बनी। 186 केस असी खोल के दिते, लेकिन अखीर वो बंद होए। अज तुहानूं दस रहे हैं कि गवर्नमेंट कोलों असी कामयाब हो गए हैं कि दोबारा उन्हां केसेस दे उत्ते एक कमेटी बनन जा रही है, क्योंकि जस्टिस ढींगरा ने आख्या कि मनु जिहड़े सबूत चाहिए सी वो प्रोवाइड नहीं होए। मैं समझदा कि 2 सालां दे विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिम्मेवारी सी कि ये 186 जिहड़े केसेस सीगे इहदी पैरवाई की जाती। जे मैं इशारतन गल कर लवां सुल्तानपुरी दी कि सुल्तानपुरी दे विच 90 तो उत्ते बंदे जिहड़े ने उन्हां नूं 5 साल की कैद हुंदी है, और जदों 5 साल की कैद हुंदी है वो हाई कोर्ट जांदे ने कि सानूं माफी दित्ती जावे, ते हाई कोर्ट दा जिहड़े जज ने वो आखदे ने कि 5 साल की कैद इन्हां नूं होई है लूटिंग, आर्सन, दुकानां तो लुट्टण दी लुट खो करन वास्ते। पर उत्थे 105 बंदा मरिया, वो 105 लाशां कित्थे ने? वो 105 लाशां जिहड़ियां ने उन्हां नूं कतल भी ना लोकां ने कीता। इन्हां नूं 5 साल जिहड़ी इन्हां ने एप्लीकेशन लाई है कि माफ होनी चाहिए, ਇਹਦੇ बजाय इन्हां ते 302 ਦੇ पर्चे होने चाहिए सी। पुलिस मिली है, एडमिनिस्ट्रेशन मिली है, और उस दिन वादा कीता सीगा कि असी ये ਜਿਹੜੇ 86 ਬੰਦੇ ਨੇ 80 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 302 ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। मतलब वो कहते ना कि डूबे गए चौबे छब्बे होने, चौबे गए छब्बे होने, डूबे होके आए। मैं पूछना चाहना ये केसा की पैरवाई क्यों नहीं की, किन्हां नूं फायदा देना चाह रहे हैं? ये सारी चीज जिथे कमिटमेंट उथे एजुकेशन, और जिथे एजुकेशन है उथे तुहानूं फिर किताब की लोड़ पेगी। सज्जन कुमार का केस आंदा, निरप्रीत कौर जिहदे च गवाह, उथे वकील ही नहीं पेश हो रहा। ये तो उस दिन दुष्यंत दवे अगर हिम्मत ना करता तो मैं समझदा वां वो केस भी साडा खत्म सी। मैं वापस अपने टॉपिक पे आ जाऊं। सिख इतिहास दे विच असीं पिछले समय दे विच जिस तरीके नाल 550 साला गुरु नानक पातशाह की तैयारी शुरू की सी, या असीं 350 साला दसम पिता दी, या असीं बंदा सिंह बहादुर होरां दी 300 साला शहीदी शताब्दी की गल कर लवां। मैं समझदा जिस तरीके नाल प्रोग्राम कीते तुहाडे सामने है, कदी इंडिया गेट के उत्ते, कदी प्रधानमंत्री इंडोर स्टेडियम च मोदी साहब आ रहे 25,000 सिख, कदी दिल्ली तो ट्रेनां लैके असीं 5,000 बंदे नूं उस स्थान ते लैके जाने पटना साहब की पावन धरती ते जिथे गुरु साहब का जन्म होया सीगा 5 जनवरी 2017, जिस दिन उत्थे वड्डे समागम पटना साहब की धरती ते मनाए गए सीगे। वो इतिहास नूं समझण लई अपनी पीढ़ी तक ले जाण लई फिर आपां नूं किताब दे लड़ लगना पएगा, सानू किताब को जाना पएगा। जे मैं गल कर लवां इतिहास दे विच ही कि किसे नूं पता सी लाल किले ते की होया सी? ये ते पता सी कि लाल किले तो नवे पातशाह नूं शहादत दा हुक्म होया सी। ये पता सी लाल किले तो बंदा बहादुर ते ओदे 740 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ शहादत दा हुक्म होया सी, ओदे बच्चे दा ओदे जरनैलां दा शहादत दा हुक्म होया सी। ये नहीं पता सीगा कि 1783 च सिख जरनैलां ने बाबा बघेल सिंह जी, जस्सा सिंह आलूवालिया जी, जस्सा सिंह रामगढ़िया जी, तारा सिंह केबा जी, महा सिंह शुकर चकिया जी, इन्हां ने लाल किला फतेह कीता सी। और वही निशानदेही जिहड़ी उस वेले बाबा बघेल सिंह जी ने इतिहासक गुरुद्वारियां दी कीती, एक गल याद रख लेना, इतिहास लिखिया जाएगा। इतिहास ये होएगा कि जदों सिख जरनैलां ने दिल्ली फतेह कीती सी, गुरुद्वारा साहब नहीं सीगे इत्थे। ये निशानदेही बाबा बघेल सिंह ने जदों सिखां ने आके केसरी निशान चलाया उस वेले निशानदेही हुई। और उसदे बाद एक समा आया जथेदार संतोख सिंह दा कि जिन्हां ने ये गुरुद्वारियां जिहड़ियां निक्कियां निक्कियां जमीनां ते सन, उस जमीनां दे आले दुआले किड्डियां जमीनां, भावें पंडित नेहरू होवे, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी होवे, अपने लिए कोई कोटा परमिट लाइसेंस नहीं लिया, कौम दी जायदादां बनाईयां, किते स्कूल बनते हैं 20, किते 4 कॉलेज बनते हैं, किते सिखां दे मसले ते पैरा दिता जाता है। और उन्हां तो बाद अगर किसी नूं सिख इतिहास याद किया जाएगा बाबा बघेल सिंह, जथेदार संतोख सिंह ते बाबा हरबंस सिंह जी।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੋਨਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਨੇ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ 1975 ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। 1975 ਤੋਂ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਗਿਣ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਗਹਿਣੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਐਮਸੀ ਦੀ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ 1973 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ 84 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਤਕੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਡੀ ਆਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦਾ ਦਿਨ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਬਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਰਿਬਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਾਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਪਾਠ ਪੋਥ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਬਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੰਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿਕਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ
गुरु ने अपने गल नाल ला के आख्या रंगरेटा गुरु का बेटा। मैं समझदा वा ये वापस वो फुलवाड़ी गुरु नानक की इकट्ठी करेगी, ये जागो जग आसरा गुरु और इकट्ठी करेगी। एक किताब का सिंबल ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ? ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਭਜਾਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? 5 ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਫੋਨ ਆਏ ਰਾਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਵਰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਭਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਾਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ 11 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ 1900 ਚ, ਮੈਂ ਫਿਰਿਸਤ ਗਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੰਦ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ 6 8 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਰਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਰਲੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਲਾਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। 2017 ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਨਾ ਸਰਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਤੇ ਨਾ ਕਾਲਕੇ ਨੇ ਲਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਫਾ ਸਲਾਹ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। 11 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, 6 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਹਾਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 21 ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਾਓ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ 6 ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਔਰ 2017 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ, ਚਿੱਟਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਡੇਰਾ ਮਾਫੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬਗੈਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲੇ? ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ 46 ਤੇ ਲੜੇਗੀ ਕਿ ਹੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਬਲ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 46 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਕਹਿ ਲਈ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਹਿ ਲਈ, ਐਕਸ-ਐਮਐਲਏ ਕਹਿ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੰਬਰ 1 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਨੇੜਤਾ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਟੇ ਪਰਮਟ, ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਐਮਐਲਏ, ਤਿੰਨ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਮਿਤ शाह जी ने, नड्डा जी ने, तो कहते की ने, कहते ने कि सीए के विरोध के करके हम इनको इसका बाइकआउट कर रहे हैं, हम 4 इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मेरा सवाल है, ਤੁਸੀਂ ਸੀਏ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕਤ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਜ਼ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬਾ हरसिमरत कौर बादल की कह रही है बीजेपी कि जो हमारा विरोध कर रहे थे सीए का, आज सबसे आगे हार देके फोटो खिंचाने के लिए। जब ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एक मिनट वाला सवाल, और सवाल। जी पहले तो मुबारक आपको एक सिंबल मिला। ये बताइए कि आपने सभी को लेके साथ चलने की बात करी है, इनमें सभी कौम को लेके बात करी है। कल ये कंडी वो मोहाली में जो घटना हुई है, जो उनको नाजायज तरीके से दबाया जाता है, पकड़ा जाता है, जिनमें सिगरेट घर भी और जाती हैं, तो गुरुद्वारे पे एक ने आत्महत्या कर ली थी मोहाली के गुरुद्वारे में। उसको लेके रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, बहुत लोग परेशान भी हैं, तो गरीब लोगों को नाजायज तरीके से दिखाया जाता है। पहले भी ये बातें उठी गई हैं, तो आपको इसमें क्या स्टैंड है, किस तरीके से आप लेते हैं? ऐसा है कि जो भी नाजायज काम किसी सिख के साथ होता है, किसी गुरु घर के साथ होता है, दिल्ली में नहीं, हमारी अरदास है जहाँ जहाँ खालसा जी साहब तहाँ तहाँ रचा रहता। एक बार इंदिरा गांधी ने सवाल मेरे फादर को किया था लंदन में, जब दस्तार पे मोर्चा लगा 69 में, जिथे भी सिख बैठा जो धक्का होएगा जागो पार्टी लड़ेगी, ऐसी लड़ेगी। जी जी जी। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਤਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਕੁਰਸੀ ਉਹ ਲੱਥਣ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? मैं समझदा ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ 30 ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, 2016 ਦੀ 2017 ਦੀ 2017 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਗਏ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਔਰ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ। ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਲ ਬਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੇਸ ਐਸੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 24 ਸਿੰਬਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਔਰ 6ਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਲੇ 6-8 ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਾਲਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਣ।